اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کا مجمع تھا، تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے، کسی انسان پہ ظلم کیا ہے۔ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ یہ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ عذر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اس کی اولاد کو یہ عذر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپاہی سالاروں نے دیکھا کہ یزید کی فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس جب لاکھوں کی فوج نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دنوں کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو کس طرح سے زنر کر رہا ہے کہ فوج یزید پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اسے مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیمے کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے ہی تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ دور سے ہی حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس مارنے کو کچھ نہ تھا وہ کربلا کی تپتی زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
बस जैसे ही नवासा रसूल घोड़े से ज़मीन की तरफ आते हैं, फौज यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि फौज यजीद के तीरों से अपने आका हुसैन को बचा ले। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि उम्र बिन साद ने कहा कि ए लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर घोड़े को न लगे, और इस तरह तीर चलाना बंद किए गए। अफसोस है कि उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कांधों पर सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस हज़रत इमाम हुसैन ने ज़मीन करबला पर अपना सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ फ़ौज यजीद के सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन को देखे उन्हें इमाम हुसैन के चेहरे में अल्लाह के रसूल का चेहरा नज़र आए और वो चीख कर दूर चला जाए। इतने में शिम्र कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिम्र ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा, उसने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा कि हमने हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया। 3 दिनों तक उनको और उनके बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। उसने सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुनता है कि इमाम हुसैन अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इतने अजीम इम्तिहान के लिए मुझे चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिम्र से कहा, ए शिम्र, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिम्र ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो फिर क्यों कत्ल कर रहे हो? तो शिम्र ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। और ये कहते कहते शिम्र इमाम हुसैन का गला काटता गया और फौज यजीद ये देखकर झूमती रही। इमाम हुसैन का सर कलम होने के बाद खेमों को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया। बीबी शकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह के नवासियों के सर से चादरें खींच ली गईं और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख में लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थी उन्हें लूट लिया गया। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। उसने उतारने की कोशिश की, अंगूठी नहीं उतरी तो उसने अंगूठी के लिए हज़रत इमाम हुसैन की उंगली ही काट दी और अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधा गया और करबला की तपती रेत पर इधर से उधर घसीटा गया। इतने में उम्र बिन साद ने कहा कि ए शिम्र, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं कि दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्म के सरों को काट लो, सबकी लाशों को पमाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला उठकर आता है और कहता है कि हम उनकी लाशों को पमाल नहीं होने देंगे। सब ने अपने अपने चाहने वालों की लाशें ज़मीन से उठा ली। बस एक हुसैन करबला की तपती ज़मीन पर पड़े रहे और उनके जिस्म मुबारक को ऐसा पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियाँ बाईं तरफ और बाईं पसलियाँ दाईं तरफ चली गईं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बिखेरा गया। सलाम हो तुम पर ए हुसैन।